ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्नि निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतः स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः
एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदीना कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहतु नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकेर्निचित्तं वपुःखदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्यवापादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 32. ಗೋಪೈರ್ಮಖೇ ಪ್ರತಿಹತೆ ವ್ರಜ ವಿಪ್ಲವಾಯ ದೇವೇ ಅಭಿವರ್ಷೇ ವರ್ಷತೆ ಪಶುಂ ಕೃಪಯಾ ನಿರಕ್ಷುಃ ದ್ರುತಚಿತ್ಲಿಂಧ್ರಂ ಇವ ಸಪ್ತದಿನಾನಿ ಸಪ್ತ ವರ್ಷೋ ಮಹೀಂದ್ರಂ ಅನಗೈಕಕರೆ ಸಲೀಲಂ. शब्दार्थ गोपै by the cowherd men, Makhe in offering a sacrifice to the King of Heaven, Pratihate being hampered, Vraja Viplavaya for devastating the whole existence of Rajabhumi, the land of Krishna's pastimes, Devi by the King of Heaven.
Abhivarshati, having poured down heavy rains, Pashun, the animals, Kripaya, by causeless mercy, upon them, Rirakshu, who desired to protect them, Dharta held up Uchilindram, uprooting as an umbrella, Eva exactly like that. Sapta Dinani, continuously for 7 days. Sapta Varshaha, although he was only 7-year-old, Mahidram, the cowherd, the Mahidram, the Govardhan hill, Anagha, without being tired, Eka Kare, in one hand only, Shalilam, playfully. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ. When the cowherd men of Vrindavan, under instructions of Krishna, stopped offering sacrifice to the heavenly king Indra, the whole tract of land known as Vraja was threatened with being washed away by constant heavy rains for 7 days. Lord Krishna, out of his causeless mercy upon the inhabitants of Vraja, held up the hill known as Govardhana with one hand only. Although he was only 7 years old, he did this to protect the animals from the onslaught of water. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅನೇಕ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಲಾ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವಲ್ಲ. ಅಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣ ಕಷಾಯ ಸೋಷಾಂ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೊಲಸು, ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಕಥಾ, ದಿವ್ಯ ಲೀಲಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊಲಸು ಹೋಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ಜ್ಯೂಸ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ, ಬೇರೆ 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 ಬಣ್ಣದ ಜ್ಯೂಸೆಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ತಗೋರೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತ ಬಂದು ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ಸ್, ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ 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 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟದೆ ಎಲ್ಲರದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅದನ್ನು ಚಲೋ ನೀರು ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಅದು ರೀತಿ ಹೊಸ ನೀರು, ಚಲೋ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಉಳಿತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನಾವು ನಿರಂತರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮಾಡಿದೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತರೆ. ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಕೇಳೋದು, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಚಲೋ ನೀರು ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಅವತಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಕಡೆಗೆ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದದ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ,
ಪುತನ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಇವು ಶತಕಾಸುರ ತೃಣಾವೃತ ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 32 ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ 10ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 10th ಕ್ಯಾಂಟು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 10th ಕ್ಯಾಂಟು ಒಳಗದ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದ, ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಏನಲ್ಲ 10th ಕ್ಯಾಂಟೋನೇ ಅದ. ಅದು ಪುಸ್ತಕನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಲಾ ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಇದು ಲೀಲಾ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಿದೆ? ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ವಸುದೇವ ರಾಜ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಇವರು ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರ? ಅವರು ವೈಶ್ಯರವರು. ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ವೈಶ್ಯರೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಕಳ, ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್. ಆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಯಶೋದಾಗ ಭಗವಂತ ಮಗನಾಗಿ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವಕಿ ವಸುದೇವ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಲೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂದ್ರ, ವರುಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದರೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಳೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್? ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಚಪಾತಿ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? ಕಾವ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಾವ್ ಈಸ್ ಫುಡ್, ಆಕಳ ತಿನ್ನೋದ? ಮತ್ತು ಕಾವ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕಳದಿಂದ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ, ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರು ಆಗ್ತದೆ, ಮೊಸರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ? ಆಕಳದಿಂದ ಬಂತು. ತುಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತುಪ್ಪನ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ. ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಕಳಿಂದ ಬರುವುದದು ತುಪ್ಪ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವೈಶ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ವಭಾವ ಜನ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೆ 84 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 18.44. ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆದದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಜೋರುದಾರ ತಯಾರಿ ನಡೆದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ, ಬಾಬಾ ಏನು ತಯಾರಿ ನಡೆದದಿದು? ನಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿತದೆ ಇವಂಗ? ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ ಬಾಬಾ, ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅವಾಗಂದ, ಇದು ಸಜ್ಜನರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು
ಸಜ್ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಜ್ಜನರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಏನದ ಹುಡುಗಿದ, ಇಷ್ಟು ಹುಡುಗದ ಕರೆ ಏನೇನು ಕೇಳತ್ತಾನಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್, ನೋಡಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ವೈಶ್ಯರು, ಮಳೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮಳೆ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೆದ. ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ, ಇಂದ್ರನ ಅಹಂಕಾರ ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ, ಭಗವಂತನೇ ಒಂದು ಸುಯಜ್ಞ ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ. ಈ ಇಂದ್ರ ಅವ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಇಂದ್ರ ಜೀವ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಥರದ ಅಹಂಕಾರ, ಭಾಳ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಬರ್ತಿರ್ತದ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ, ಅವ್ರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಾರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಭಗವಂತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅವನು ಇಂದ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕವ ಮಳೆ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಪವರ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಯದ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೋಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊರಿಗಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಪೂರ್ವಕ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಂದ್ರಿಂದ ಕೊಡಬೇಕವ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಆ ಗೋವರ್ಧನನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜಾನೂ ಮಾಡೋಣಂತ. ಇದು ಬಿಡಬೇಡ, ಇದು ಬಿಡಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣ ಹಠ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಡ, ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಹಠ ಹಿಡದ ಹುಡುಗ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಮಸ್ತಸ್ತೆ ಹೃತಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ. ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೃತಜ್ಞಾನ, ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ, ಆ ದೇವಿ ಈ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ರೂಪಾದವ್ರ ಶಬ್ದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸರೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೇನು ಭೇದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣಂದ ಮಾಡ್ರಿ, ರಾಮಂದ ಮಾಡ್ರಿ, ನರಸಿಂಹದೇವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರ್ದಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾರಾಯಣ, ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಹೃತಜ್ಞಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಅಲ್ಪಮೇಧಶಃ. ಇದು ಅಲ್ಪಮೇಧಶಃ ಯಾರಿಗಂತಾನ? ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು. ಆಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಮೇಧಶಃ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು. ಖರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? 10.8 ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭು ಮತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುದ್ಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ. ಇದರದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly well engage in my devotional service and worships me with all their hearts. ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನಿಂದ. ಇದು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರ? ಎಲ್ಲ ಜೀವ, ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ, ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಮಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ?
ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ಸ್ ಮೀ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬುದ್ಧ ಭಾವ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು ಅನ್ಯ ದೇವತ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ತಾನ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ 64 ಕಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕಸಿದ್ಧಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಾಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್, ಓ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರನ ಯಜ್ಞ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅರೈ ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಮಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರೀಗ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರಳಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಮಳೆ, ಸಾಮರ್ಥಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಹೆಸರು, ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬೃಂದಾವನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ತರಬೇಕು, ಪ್ರಳಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಮಳೆ, ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಗಿ ಜಲ ಸಮಾಧಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರದು ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಮಳೆ ದಪ 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 ಬೀಳಲಿಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮಣಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣಿ ಸೋರ್ಲಿಕ್ಕಂತ, ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಲಿಕ್ಕಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ತುಂಬಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಕಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಆವಾಗ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಬಿಟ್ಟು. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಇದು. ನಮಗ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯೋ ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾದಿಂದ ನೋಡಬೇಡ. ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪರ್ವತ ಎತ್ತುವುದು ಕಠಿಣ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಎಲ್ಲ ಅವನೊಳಗೆ ಅದ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಇವನು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಎತ್ತುವುದು ಏನು ಕಷ್ಟ. 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ 7 ದಿವಸ 7 ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಕಿರ್ಬಳ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಡ್ದ ಗೋವರ್ಧನ. ಲಿಟಲ್ ಫಿಂಗರ್, ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಡ್ದ. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಯ ಹಾತ್ ಕಾ ಖೇಲ್ ಹೈ, ಬಾಯ ಹಾತ್ ಕಾ ಚೋಟಾ ಉಂಗ್ಲಿ ಕಾ ಖೇಲ್ ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣಗೆ. ಅಗದಿ ಸಹಜ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಗುರುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಪ್ಪಿ ಛತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಸಣ್ಣ 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 ಸಣ್ಣ. ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಮುರಿತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ, ವಜ್ಜಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸಂಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಮಳೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎಂಥ ಮಳೆ, ಪ್ರಳಯ ಸಮಯ ಆಗುವಂಥ ಮಳೆ, ಅದರಾಗ ಛತ್ರಿಗತೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪರ್ವತ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೀಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಜನ ಒಳಗೆ ಬಂದರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಗೋವರ್ಧನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರು. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಕತಿ ನಮ್ಮದು. ಅವು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಬಡಗಿನೂ ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಡಗಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಡಗಿ ಹಿಡಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ನಾವು ಇದರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನ ಕೈ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದ, ಚಟ 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 ಎಲ್ಲ ಬಡಗಿ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 7 ದಿವಸ 7 ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ನೀರಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಸ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ನೀರಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ? ಅದು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮ. ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ. ಗಿರಿಧಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಗೋವರ್ಧನಧಾರಿ. ಇದು ಗೋವರ್ಧನ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಕ್ರಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರಿಕ್ರಮ. ಅದು ನಮಗೊಂದು 6 ತಾಸು 7 ತಾಸು ತಗೋತದೆ. ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ತಾಸ್ದಾಗ 3 ತಾಸ್ದಾಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ. ಆಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎವ್ರಿ ಡೇ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇದು ನೋಡಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಾನು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ರೂಪಾಯಿದವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 6 ತಾಸು ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈರ್ಡ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರಾಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಂತ 7 ದಿವಸ 7 ರಾತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿದವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾರ ಇದು ದೇವರ ಕೃಷ್ಣ ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹೌದು, ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ರಾಸಲೀಲೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡು ಮುಂಚೆ ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದವ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಗೋವರ್ಧನ್ ಎಬಸ್ರಿ, ಗೋವರ್ಧನ್ ಎಬಸ್ರಿ, ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರ, ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ರಾಸಲೀಲೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಹತ್ತುದು ದೂರ ಉಳಿತದೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತಿಡಿರಿ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ಕೈ ನೋವು ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ, ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಏನು ಎತ್ತುದು ಬೇಡ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಾಸಲೀಲ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ರೂಪಾಯಿದವ್ರು ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರುದ್ರದೇವರು ಗಾಂಜಾ ಸೇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಓ ನಾವು ಸೇದೋಣ ಹಂಗಾರ. ಸೇದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ರ? ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನಾದಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ವಿಷ ಎಲ್ಲ ಪಾನ ಮಾಡಿದರು. ನೀಲಕಂಠ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಗಾಂಜಾ ಸೇರ್ಬೇಕಂತೀರ, ಮೊದಲು ವಿಷ ಕುಡೀರಿ. ವಿಷ ಒಂದು ಹನಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಕಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಲೀಲಾಯು, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅದು ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಎತ್ತಿದ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಬರೀ ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಬ್ರಜಜನ ಪಾಲನ ಅಸುರ ಕುಲ ನಾಶನ ಹಾಡ್ದಾಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಬ್ರಜಜನ ಪಾಲನ ಅಸುರ ಕುಲ ನಾಶನ. ಕೆಲವರು ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಜಜನ ಪಾಲನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕುಲ ನಾಶನ ಅಂತ ಹಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುರಕುಲ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ. ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಹಾಡಿದರೆ. ಅದು ಅಸುರ ಕುಲ ನಾಶ. ಅಸುರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಯಾರು ನಂಗೆ ಅಂದಾಗ ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ರಿ ಹಂಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತು ಮಾಡ್ಕೋಪ್ಪ. ಅದು ರಾಗ ತೆಗಿತಾ ತೆಗಿತಾ ಅವನು ಸುರಕುಲ ನಾಶನ ಅಂತ ಹಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುರ ಅಲ್ಲ, ಸುರಕುಲ ನಾಶ, ಬ್ರಜಜನ ಪಾಲ. ಅಷ್ಟೇನಾ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬ್ರಜಜನ ಪಾಲನ ಅಷ್ಟ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ. ಈ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನದ? ಈ ಥರ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದರ ಮೇಲೆ. ಯಥಾ ತರೋರ ಮೂಲ ನಿಸೇಚನೇನ ತೃಪ್ಯಂತಿ ತತ್ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶಾಖಾ ಪ್ರಾಣೋಪಹಾರ ಚ ಯತೀಂದ್ರಿಯಾನಾಂ ತಥೈವ ಸರ್ವಾಹನಂ ಅಚ್ಯುತೇಜ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಪ್ಲಕ್ಕೆ, ಟೊಂಗಿಗೆ, ಹೂವಿಗೆ, ಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ತೃಪ್ಯಂತಿ ತತ್ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶಾಖ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ ತೃಪ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ ಉಪಹಾರ. ಇವತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಚರಣಾಮೃತ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಹರ್ನ ಟೈಮ್ ಚರಣಾಮೃತ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿದ್ವಿ, ರಿಲೀಫ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಇದು ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ತಾನ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಿವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಹಾಕೋಣ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಕೋಣ, ಕಣ್ಣ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮೂಗ್ನಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಹೋಯ್ತು, ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಹಿತೋಪನಿಷತ್ತು ಅದರದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕೈ, ಕಣ್ಣು, ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮೆಹನತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊತ್ತು ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಕೈ ಮೆಹನತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಲು ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮೆಹನತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಮೋಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ. ಆರಾಮ್ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಅವಂಗೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತವ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳಿಂದ ನಾವು ಹೊಟ್ಟಾಗಿನೂ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 2 ದಿವಸ ಕೈಯಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಮತ್ತದು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಾಗ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು, ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಅದರಂಗೆ ಪ್ರಾಣೋಪಹಾರ ಚ ಯತೇಂದ್ರಿಯಾನ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ತಥೈವ ಅದರಂಗೆ ಸರ್ವಾಹನಂ ಅಚ್ಯುತ್ತೇಜ. ಅಚ್ಯುತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಅವನು ಒಬ್ಬಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಏನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಭಗವಂತ ರೂಟ್. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಅವನೇ ಬೇರು. ಆ ಬೇರು ಕಡ್ದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಮುಗಿದ ಬಿಟ್ಟದೀಗ. ಬೇರು ಒಂದು ಹೊಡೆದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಗಿಡದ ಕಟ್ಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಗಿಡದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣುನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರಾಭವ, ಡಿಫೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ನೀರಾಗಿ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು.
ಇದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಮಾನಿನ ಮಾನದೀನ, ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಇರ್ಬಿ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾನ ಕೊಡೋದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕ್ತದೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಬಂತು, ಬೆಕ್ಕು ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಭಾಳ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗೈತೆ ನನಗೂ ತಿಳಿತಾವೆ. ನವಿಲಂತೂ ಜಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅವಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವು. ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಬರೀ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅವಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಾಕದಕ್ಕೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಇರ್ಬಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಯಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಅದ್ರಂಗೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರೇನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು. ಅದು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣಂದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದದು. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮತ್ತು ಅದರಾಗ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಂಜಾಬ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಿಹಾರ, ಎಷ್ಟು ತುಂಬ, ಪಂಜಾಬ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ದಿಲ್ಲಿನೂ ಒಂದದ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೇನೋ ಬೇರೆನೋ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಹಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಏಕಪಾದ. ಮತ್ತು ತ್ರಿಪಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ, ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಒಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ, ಈಶ್ವರ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನದು ಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲ್ಪನಾ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅವನು, ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟೆಸಿಮಲ್. ಅವನ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇದು ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಚಲನ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬೇರೆ ಕುಡಿಸಿ ಟೋಟಲ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಬಿಲ್ ಬಂತು, ಚಲನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆ ಚಲನ್ ತೊಗೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ತುಂಬಿಟ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಅದರಂಗೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೋದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಗುಡಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಗುಡಿ, ಆ ವ್ರತ ಈ ವ್ರತ ಏನೇನೇನೇನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ. ಎರಡನೇದ್ದು, ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಅವರು. ಭಕ್ತರ ಕರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ನಾಸ್ತಿಕರಿಗಿನ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಲಿ. ಸಕಾಮ್ ಭಕ್ತರು ಅಂತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾದಮೇಲೆ
ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಬಾರದಪ್ಪ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಏನೂ ಕೇಳಬಾರದು. ಬರೇ ತುಗುತ್ತಾ ಬಂದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಜನ್ಮದಿಂದಲ್ಲ. God gives and forgives. Man gets and forgets. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾವೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಕೋತ ಬಂದ. ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬುದ್ಧಿನೂ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಶಕ್ತಿನೂ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ ಎಷ್ಟು ದಯಾಲು, ಎಷ್ಟು ಕೃಪಾಲು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನದೇ ತೊಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೋತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನದೇ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ತರ್ತೀವಿ, ಆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮತ್ತೇನಾರು ತರ್ತೀವಿ, ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಅವನದೇ ಅದು. ಅವನು ತೊಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಂತೀರಿ? ತಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆರು ಭಗವಂತ ಹಂಗದ, ಅವನದೇ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಇಷ್ಟು ಸಹಿತವಾಗಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವನದೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ಯಾರದಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡೋದೇ. ನಾವು ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅನುಗ್ರಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕಠಿಣ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗೋದು. ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆ, ಮತ್ತು ಜಗಳ, ಮತ್ತು ವಾದ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಗಾಗ ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ, ಭಗವಂತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋವರ್ಧನ್ ಲೀಲಾದು ಸಂದೇಶ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಾಮೋದರ ಲೀಲಾದ್ದೇನದ ಸಂದೇಶ? ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿತಾನ. ಯಶೋಧ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ ಕೃಷ್ಣನ, ಹಗ್ಗದಿಂದಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮ, ಅದೇ ಭಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಲಿತಾನ ಭಗವಂತ. ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಇದು ಗೀತಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾವುದಿದು? 11.54. ನನಗೂ ನಂಬರ್ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಬಹುಶಃ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ. ಏನರ್ಥ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ. ಅನನ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಅನನ್ಯ ಅಂದರೆ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್. ಅವನದೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತ. ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸತತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವೆ? ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇವಾನ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಾವೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಸೇವಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಿಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಲ್ ಕಸ ಹೊಡಿದೀವಿ, ಹೋಗು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಂಡು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. ಬೇಸರಿಂದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದಿರಲಿ, ಮನೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದಿರಲಿ, ಸೇವಾಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ, ಎವರ್ ರೆಡಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಭಕ್ತರದ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ, ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರಗತಿ ನಮ್ಮದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಓದಲಿಲ್ಲ, 6 ವಿಷಯ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ 33 ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜೇಶ್ ಜೋತ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಬಂದು, ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಎಲ್ಲರೂ ಲಘು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ನರಸಿದವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗೀತಾ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.